Hello everyone, this is Miss Simran and welcome to Science tutorial. As according to aspirants' demands, I am here to share my some ideas, tricks, techniques, mnemonics in order to make CEE syllabus more easy and command easily. And I present here the important part of zoology, that is human evolution but एउटा important section, that is important hominids. So let's start. Important hominids guys, मैले सबै यहाँ लेखी भन्दाखेरि that was so much time consuming, so मैले यहाँ सबै एकैचोटि लेखेर ल्याएँ and now I am going to explain it. So let's start. First one is Ramapithecus or Keniapithecus. It is also called as Subman. DB means discovered by G.E. Lewis. DI means discovered in Shivalik Hill of India and Dang Valley of Nepal. Cranial capacity not mentioned. यति कुरा त हामीले जान्यौं, अब यसलाई याद कसरी राख्ने? So let's start to get it. I will say in a story. Ramapithecus नाममै राम छ. राम भनेको कहाँ? राम र सीताको कहानी कहाँ? हाम्रो इन्डिया र नेपालमा हुन्छ. That is, it was discovered in Shivalik Hill of India and Dang Valley of Nepal. And it was discovered by G.E. Lewis. राम भनेको त अब हाम्रो कन्ट्रीमा भगवानको अवतार नै हुन्, त्यसैले उहाँलाई त डाइरेक्ट राम भन्न मिल्दैन. सो अलि आदरले रेस्पेक्टले हामी रामजी भन्छौँ. द्याट इज G.E. लेविस. राम त हामी मान्छे भन्दा पनि अलि ठुलै थिए, हामी मान्छे भन्दा हुन्छ नि सुपेरियर. सो ही इज अल्सो कल्ड एज सबम्यान. रामको क्रेनियल क्यापेसिटीको त कुरै भएन, सो नट मेन्सन. नाउ नेक्स्ट, अस्ट्रालोपिथेकस एन्ड अल्सो कल्ड एज near man, southern apes, first probable prehistoric man. It was discovered by Raymond Dart. It was discovered in Africa. Cranial capacity 300 to 500 cc. This is special feature. Australopithecus में के special feature थिए? First stood erect and ate fruit and hunted with stone weapons. Now let's start to learn it. Australopithecus, also called as near man, southern apes, prehistoric man, you learn it. Australopithecus was discovered by Raymond Dart. Raymond Dart भन्ने नाम सुन्ने बित्तिकै हुन्छ नि कि लाइक it is a marvelous big company types, and it was situated in Africa. That is discovered in Africa. Guys, here is a confusing term. That is, it was discovered in Africa, but its name is Australopithecus. You just mind here. It was discovered in Africa, but its name is Australopithecus. Now, special feature, first stood erect. You all have heard na guys, झुकेगा नहीं साला. Yeah, it's something like that. They were the first to stood erect, and अब त उनीहरू stand erect सिधा खडा भइसकेपछि उनीहरूले अब ट्रीबाट फ्रुट्सहरू टिपेर खान थाले. अब कोही मान्छे त्यहाँसम्म पुगेन, तब तिनीहरूले के गरे? स्टोन चलाइ फ्रुट्सहरू तोडे अनि खान थाले. द्याट क्यान बी इट्स न्युमोनिक्स. स्टुड इरेक्ट, सिधा उभे, ढुङ्गा चलाए अनि फ्रुट्स खाए. यति त याद हुन्छ. नाउ नेक्स्ट, ह्यान्डीम्यान, अल्सो कल्ड एज होमो हेबिलिस, नट क्र्याकर, फोसिल म्यान, फर्स्ट प्रोबेबल फोसिल म्यान. गाइज, यहाँ थियो फर्स्ट प्रोबेबल प्रिहिस्ट्रिक म्यान, यहाँ छ फर्स्ट प्रोबेबल फोसिल म्यान. Discovered by Leakey. Discovered in, not mentioned. Its cranial capacity 700 cc. Special feature, first tool maker. अब यहाँ यसलाई कसरी याद राख्ने? ह्यान्डीम्यान. ह्यान्ड, इट्स रिलेटेड टु ह्यान्ड. हामी के गर्छौँ? हातले खाना खान्छौँ. बट कुनै खानाहरू स्पाइसी भइसकेपछि, टेस्टी डिलिसियस भइसकेपछि हामी के गर्छौँ? हामी आफ्नो ह्यान्डले लिक गर्छौँ कि गर्दैनौँ? को हामी मध्ये लिक गर्छ. अनि त्यसैले यहाँ के छ? डिस्कभर्ड बाई लिक्की. अनि इट्स क्रेनियल क्यापेसिटी 700. यो क्रेनियल क्यापेसिटीको कुरा म लास्टतिर भन्छु. अनि स्पेसल फिचर, फर्स्ट टुल मेकर. यहाँ यिनीहरूले स्टोनले फ्रुट्सहरू तोडे, स्टोनले शिकार गरे, तब यिनीहरूलाई मन परेन स्टोन. अब के गरौँ? हामीहरूले एडभान्स बनौँ, तब यिनीहरूले टुल्सहरूको आविष्कार गरे. नाउ नेक्स्ट, जाभा एपम्यान. इट इज अल्सो कल्ड एज होमो इरेक्टस इरेक्टस, पिथेक्यान्थ्रोपस इरेक्टस. Discovered by Eugene Du Bois or discovered in Java, Africa. Discovered by याद राख्नको लागि हामी भन्न सक्छौँ @DJ.
DJ. Eugene Du Bois, Java and discovered in Africa. Like यसरी भन न कि जाभाको फोनले डीजे बजाएर मान्छे म्युजिक सुन्दैछ. You can remember like that. Now next, CC 900 CC cranial capacity. Special feature. यिनीहरूले माथिवालाले ह्यान्डीम्यानले टुल बनाए तर युज चाहिँ गरेन. अब यिनीहरूले टुल बनाए र युज यिनीहरूले गरे. जाभा एपम्यान फर्स्ट टुल युजर अलङ विथ फर्स्ट फायर युजर एन्ड दे हेभ स्पेशल फेसियल स्ट्रक्चर द्याट इज प्रोट्रुडिङ जज. तिनीहरूको जज अलिक प्रोट्रुड भएको थियो. नाउ नेक्स्ट, पेकिङ म्यान. इट इज अल्सो कल्ड एज होमो इरेक्टस पेकिन्सिस, पिथेक्यान्थ्रोपस पेकिन्सिस और सिनान्थ्रोपस पेकिन्सिस. यहाँ होमो इरेक्टस इरेक्टस थियो. अब यहाँ के छ, होमो इरेक्टस पेकिन्सिस. याद राख्ने, पेकिङवाला कुरामा सबैको पछाडि पेकिन्सिस 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 लागेछ है. इट वाज डिस्कभर्ड बाई WC पाई, डिस्कभर्ड इन चाइना. यसलाई याद कसरी राख्ने, पेकिङ छ अनि यहाँ पाईमा त सेल्फ पी छ त डिस्कभर्ड बाई WC पाई अनि डिस्कभर्ड इन चाइना. चाइना कसरी याद राख्ने, चाइनाको ह्यान्डराइटिङ कसैले हेरेछ, जहिले पनि सनलाइक पाईहरू युज भएको हुन्छ. यस्तो 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 यो सबै युज भएको हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको. मलाई आउँदैन गाइज, बट म भन्न खोजिरहेको छु धेरै पाई युज भएको हुन्छ, त्यसैले इट वाज डिस्कभर्ड इन चाइना. नाउ नेक्स्ट, क्रेनियल क्यापेसिटी 1075. म यो क्रेनियल क्यापेसिटी कसरी याद राख्ने यो पछि भन्छु. यसको स्पेशल फिचर केही छैन गाइज. रिसेन्ट कोरोनाको खबरले के महामारी फैलाएको छ, यो चाइनावालाले गर्न केही गरेको छैन, बस भाइरस फैलाएको छ. सो स्पेशल फिचर नथिङ, नल. नेक्स्ट, नियान्डरथल म्यान अल्सो कल्ड एज होमो सेपियन्स नियान्डरथलिन्स, डिस्कभर्ड बाई सी फ्लुरोट एन्ड डिस्कभर्ड इन नियान्डरथल भ्याली अफ जर्मनी. नाममै छ नियान्डरथल म्यान एन्ड डिस्कभर्ड इन नियान्डरथल भ्याली द्याट इज इन जर्मनी. डिस्कभर्ड बाई सी फ्लुरोट. क्रेनियल क्यापेसिटी 1400. स्पेशल फिचर. अब यो नियान्डरथलवाला नियान्डरथल म्यान यति धेरै काम गरेको छ. पहिला त के गरे, बोल्न सिके, फर्स्ट स्पिच, अनि बोल्न सिकिसकेपछि रिलिजन एन्ड कल्चर बनाए, अनि त्यसपछि डिभिजन अफ लेबर, अनि मान्छे काम गर्दा गर्दै मर्छ तब त्यसलाई सेरेमोनियल बरियल पनि गर्न थाले, हुन्छ नि सिस्टमेटिक बरी टाइपको मरेपछि त्यो सबै. अनि त्यसपछि यिनीहरूले बस्नको लागि केभहरू बनाए, गुफाहरूमा बस्थे अनि आफ्नो जिउ ढाक्नको लागि एनिमलको हाइट्सहरू युज गर्थे. र यिनीहरूको फेसियल स्ट्रक्चरमा एउटा स्पेसल फिचर थियो द्याट इज दे हेभ प्रोग्नाथस फेस. अब नेक्स्ट, क्रोम्याग्नन अल्सो कल्ड एज होमो सेपियन्स फोसिलिस. यहाँ होमो सेपियन्स नियान्डरथलिन्स, यहाँ होमो सेपियन्स फोसिलिन्स. अगाडि थियो होमो इरेक्टसवाला. इट वाज डिस्कभर्ड बाई म्याकग्रेगर. यहाँ क्रोम्याग्ननमा पनि एम छ र डिस्कभर्ड बाईमा पनि एम छ, सो दे क्यान बी रिलेटेबल. म्याकग्रेगर. इट वाज डिस्कभर्ड इन क्रोम्याग्नन रक्स अफ फ्रान्स. क्रेनियल क्यापेसिटी 1600. स्पेशल फिचर. अब माथिवालाले नियान्डरथलहरूले त केभहरू बनाइदिए, सबै काम गरिदिए, त यिनीहरू के गरून् बिचरा. त यिनीहरूले के गरे, त्यो केभ्सहरूलाई कलर गरेर बसे, पेन्टिङ गरे, स्कल्पचर गरे, र यिनीहरूको फेसमा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर द्याट इज दे हेभ अर्थोग्नाथस फेस. नेक्स्ट, अनि गाइज मैले भनिनँ यो यसलाई याद कसरी राख्ने, डिस्कभर्ड बाई सी फ्लुरोट अनि डिस्कभर्ड इन नियान्डरथल भ्याली जर्मनी. यो नियान्डरथलवाला त यसलाई मिल्छ. अब एउटा तिमीहरू यहाँ एनालाइज गर्न सक्छौ. यो यसको यफ यहाँ छ भने डिस्कभर्ड बाई एफले स्टार्ट हुन्छ भने डिस्कभर्ड इन यसको एफले स्टार्ट भइरहेछ फ्रान्स. अनि यसको डिस्कभर्ड इन कहाँ जर्मनीमा छ भने यसको डिस्कभर्ड बाई ग्रेगर. यो चार्टै एक आपसको अपोजिट छ. यु क्यान रिलेटेड इट. यो चार्टै एक आपसको अपोजिट छ. यु क्यान जस्ट रिलेट इट एन्ड स्टडी. अनि आफ्टर द्याट मोडर्न म्यान. मोडर्न म्यानमा अल्सो कल्ड एज होमो सेपियन्स सेपियन्स द्याट इज वाइज म्यान. डिस्कभर्ड बाई, अब हामीले कसले डिस्कभर गर्यो, द्याट इज नट पोसिबल. डिस्कभर्ड इन अल्सो नट पोसिबल. बट आवर क्रेनियल क्यापेसिटी द्याट इज 1400. स्पेसल फिचर. गाइज हामीले आजसम्म जे गऱ्यौँ, जे उखाड्यौँ, यो सब लेख यसमा सब पाउँछ. अनि त्यसपछि फ्युचर म्यान. यो त अहिलेसम्म डिस्कभर्ड बाई एन्ड डिस्कभर्ड इनको त कुरै आएन, बट इट वाज गिभेन बाई डक्टर
सेपिरो द्याट फ्युचरमा पनि हाम्रो स्पेसिस यस्तो होमो स्यापियन्स फ्युचरालिस बन्छ। गाइज यति त मैले पढाइसकेँ। अब एकचोटिको पढाइमा कसैले याद हुनेवाला छैन। यु निड जस्ट 2 to 3 times रिभिजन टु मग इट अप। So guys, don't want to make lengthy video cause it makes aspirants bored by looking it. And if you liked it, please do comment down the next topic that you need. I will make on it. Thank you for watching.